Today we can discuss chapter 7. It is a big chapter and you will get a lot of questions from this chapter and you may feel it as difficult, but you approach it systematically, it will be easy to study. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെപ്പറ്റീഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് the different types of equilibrium constant, Le Chatelier's principle, characteristics of equilibrium constant, reaction quotient, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ്, pH, solubility product, common ion effect, buffer solution, salt hydrolysis, ഇങ്ങനെ പോകും. ഇവിടുന്ന് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. We can see the questions one by one. If the concentration of hydrogen ion in a soft drink is 3 × 10⁻³ molar, calculate its pH. ഇത് pH കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷന്റെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് pH? pH is equal to negative logarithm of concentration of H3O plus ion അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ടു ദ ബേസ് 10 ആണ്. അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി മാർക്കും കിട്ടും. ഓക്കെ, യു സി ഹിയർ concentration H plus is given as 3 × 10⁻³ pH is equal to negative logarithm of concentration of H plus or H3O plus. 3 × 10⁻³ 3 minus log 3, that is equal to 2.523. Aqueous solution of NaCl is neutral while that of CuCl2 is acidic. Why? ഇത് salt hydrolysis എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. NaCl is a salt of strong base and strong acid. NaOHന്റെ HCl ആണ്, രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ബേസും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. H പ്ലസ് OH മൈനസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. അതേസമയം CuCl2 that is a salt of CuOH twice and HCl. CuOH twice എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെരി വീക്ക് ബേസ് ആണ്. HCl എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ്. അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്താലും ആ സ്ട്രോങ് ആസിഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, CuOH twice വീക്ക് ബേസ് ആണ്, HCl സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ്. HCl ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് H പ്ലസ് Cl മൈനസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിങ് സൊല്യൂഷനിലെ H പ്ലസ് അയോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Here it is given as NaCl is a salt of strong acid, HCl, and strong base, NaOH. So it is neutral. But CuCl2 is a salt of strong acid, HCl, and weak base CuOH twice. So it is acidic. Okay, we can go to the next question. For the equilibrium, 2NaCl gives 2Na plus Cl2. The value of equilibrium constant Kp is 1.8 × 10⁻² atmosphere. Calculate Kc for this reaction at the same temperature. We have an equation to relate Kp and Kc. Kp is equal to Kc RT raised to delta n. Delta n is the number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. ഇവിടെ എത്രയാണ് gaseous product? 2NO plus Cl2. 2 plus 1, 3. Gaseous reactants 2. 3 minus 2 equal to 1. So the equation Kp is equal to Kc RT raised to 1. Therefore, Kp is equal to Kc into RT. Here we have to find out Kc. Therefore, Kc is equal to Kp by RT. Can see the solution here. Kp is equal to Kc into RT raised to delta n. Substitute the values and you will get Kc as 4.33 into 10⁻².
-1. എന്താണ് KC? Equilibrium constant based on concentration terms. And KP, equilibrium constant based on partial pressures. ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. Give the Lewis concept of acid and bases with a suitable example. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് Arrhenius concept. What is Arrhenius concept of acids? Acids which produce H+ in aqueous solution. അതാണ് Arrhenius concept. What is Arrhenius concept of base? Substance which produce OH- in aqueous solution. അതാണ് Arrhenius base. Example HCl, Arrhenius acid, NaOH, Arrhenius base. അടുത്ത Bronsted-Lowry concept, BL concept of acid and base. In Bronsted-Lowry concept, acid is a substance which can donate H+, and base is a substance which can accept H+. H+നെ accept ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബേസും H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആസിഡ്. അതാണ് Bronsted-Lowry concept. The third one, Lewis concept of acid and base. In Lewis concept of acid, acid is a species which can accept a pair of electrons, and base is a species which can donate a pair of electrons. ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആസിഡും ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബേസും. അതാണ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് BF3, AlCl3 ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ലൂയിസ് ബേസസ് NH3H2. എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. NH3ൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, H2ൽ 2 പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. You can go to the next question. Calculate pH of 1 × 10⁻⁻² molar aqueous solution of H2SO4. അപ്പോൾ ഇവിടെയും pH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ H+ അയോൺസ് അങ്ങനെ തന്നെ തന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ H2SO4ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നെയായാലും pH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. pH = നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ or H3O+. ഏതെങ്കിലും എഴുതിക്കോളൂ. ഏതെഴുതിയാലും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ H2SO4 ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 2H+ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ H2SO4ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും H+ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇത്ര മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. H2SO4 gives 2H+ plus SO4 2-. ഒരു H2SO4 2H+ ആയി. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും H+ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. 1 × 10⁻². ഇവിടെ 2 × 10⁻². Here concentration of H+ is equal to 2 × 10⁻². We know that pH is equal to negative logarithm of H+ or H3O+. Substitute here, you will get the answer. ചെയ്തു നോക്കുക, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. Examine the chemical equilibrium. 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2. Write the expression for equilibrium constant Kc for the above equilibrium. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് in which each terms raised to the power equal to the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. ഇവിടെ Kcയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? Kc is equal to, ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO, ഇത് raised to a power equal to stoichiometric constant. So concentration of NO raised to 4 into concentration of H2O raised to 6 divided by concentration of NH3 raised to 4 into concentration of O2 raised to 5. Here you can see NO raised to 4 into H2O raised to 6 divided by NH3 raised to 1 into O2 raised to 5. Now the second part. Write the expression for equilibrium constant Kc for the above equilibrium. What happens to Kc if the balanced equation is multiplied throughout by a factor 2? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4 എന്നുള്ള 8 ആവും, 6 എന്നുള്ള 12 ആവും, 4 എന്നുള്ള 8 ആവും, 5 എന്നുള്ളത് 10 ആവും. അപ്പോൾ ഓൾ റൈസ് ടു 2 ആണ് വരും. അപ്പോൾ Kc dash is equal to Kc square.
2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ kc സ്ക്വയർ, ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ kc റൈസ് ടു ഹാഫ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് വരിക, പവർ വേരിയേഷൻ. Okay, we can go to the next question. Explain the hydrolysis of different types of salts with the help of examples and comment on the pH of the resulting solution in each case. ഇവിടെ salt hydrolysis there are 3 types of salts. Salts of strong acid and strong base. അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യില്ല. സ്ട്രോങ് ആസിഡിനെ സ്ട്രോങ് ബേസിനെ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയണ്ട. അതിൻ്റെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് NaCl. അക്വ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രലാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. ഇനി 3 തരം സോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ്. സോൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ്. സോൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസിഡിക് ആയിരിക്കും, അതിൽ H+ അയോൺസ് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി salt of strong base and weak acid. Strong base and weak acid. Strong base, weak acid. അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിരിക്കും. കാരണം OH- അയോൺസ് അക്വ സൊല്യൂഷനിലുണ്ടാവും. അടുത്തത് salts of weak acid and weak base. വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസും ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസിൻ്റെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. Hydrolysis of salt of strong base and weak acid. Example CH3CONA. Sodium carbonate Na2CO3. Na2CO3 NaOH strong base ആണ്, CO3 weak acid ആണ്, potassium cyanide. KOH strong base ആണ്, cyanide HCN weak acid ആണ്. ഇതെല്ലാം hydrolysis of salt of strong base and weak acid. In the resulting solution basic ആയി. The hydrolysis of salt of weak base and strong acid. NH4Cl, NH4NO3, NH4Cl, NH4OH, HCl. HCl strong, NH4OH weak. NH4NO3, HNO3 strong, NH4OH weak. COOH twice weak, H2SO4 strong. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ തവണയും ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടും വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. pH of such a solution is given by pH is equal to 7 plus half into pKa plus pKb. അപ്പോൾ pKയും pKbയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത്. 7 plus half into pKa plus pKb. Give the relation between Kp and Kc for the reaction given below. വീണ്ടും repetition ആണ്. ഡെൽറ്റ n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 2 1 3 -2 1 വരിക. സോ Kp is equal to Kc into RT raised to delta n ആണ്. ഡെൽറ്റ n 1 ആയതുകൊണ്ട് Kp is equal to Kc into RT എന്ന് വരും. Kp is equal to Kc into RT. Okay. H2O and HSO4 can act both as Bronsted acid and base. For each case, give the corresponding conjugate acid and conjugate base. ഇപ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡിനെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനോട് ഒരു H+ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ H2Oയോട് H+ ചേർത്താൽ H3O പ്ലസ് ആവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ്. ഇനി ഇതൊരു ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിൽ നിന്നൊരു H+ മാറ്റിയാൽ മതി. ഇതിൽ നിന്നൊരു H+ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? OH- ആണ്. ഇപ്പം HSO4 ഒരു ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആസിഡിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിലേക്ക് ഒരു H+ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് H2SO4 ആവും.
അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ്. ഇതൊരു ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിനെ കിട്ടാൻ, കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസിനെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിൽ നിന്നൊരു H+ മാറ്റിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ HSO4 മൈനസിൽ നിന്ന് ഒരു H+ മാറ്റിയാൽ SO4 നെഗറ്റീവ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് H3O+, H2SO4. കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് OH- HSO4-. Okay, we can go to the next question. Sorry, here conjugate base OH- SO4 2- ആണ്. HSO4- അല്ല, SO4 2- ആണ്. The ionization constant of nitrous acid is 4.5 × 10⁻⁴. Calculate pH of 0.04 molar solution of nitrous acid. അപ്പോൾ ഇവിടെയും pH ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. pH കിട്ടിയ അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എഴുതാനുണ്ട്. pH is equal to negative logarithm concentration of H+ or H3O+ എന്ന് എഴുതാം. ഒരു മാർക്ക് അവിടെ വീഴും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു 4.5 × 10⁻⁴. ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ തരുന്നതിന് പകരം അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് Ka ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹിൻഡായിട്ട് ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. HNO2 ഡിസോസിയേഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. HNO2 + H2O gives H3O++ NO2- Ka is equal to C⁴² എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. Ka ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് 4.5 × 10⁻⁴. C കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് 0.04. ഇപ്പോൾ Ka സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൽഫ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H3O+ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? C⁴. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H3O+ ഈക്വൽ ടു C⁴. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H3O+ ഈസ് ഈക്വൽ ടു C⁴. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ കിട്ടി, സി ഓൾറെഡി അറിയാം. C × ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ച H3O+. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ്. സി തന്നിട്ടുണ്ട്. KaC⁴². ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.106. കോൺസെൻട്രേഷൻ H3O+, C⁴. C × ആൽഫ അത് കിട്ടി. പിന്നെ pH ഈസ് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം കോൺസെൻട്രേഷൻ H3O+. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ. Explain the effects of temperature and pressure on the following equilibrium. Le Chatelier's പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക. 2NO2 gives N2O4 delta H is equal to -57.2 kJ/. മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ when there is an increase in temperature that will favor backward reaction. When there is a decrease in temperature that will favor forward reaction. Our optimum temperature is required. ഇനി റിയാക്റ്റന്റ് സൈഡിൽ 2 മോൾ റിയാക്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 1 മോളേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ when you increase the pressure that will favor forward reaction in order to decrease the number of moles. Forward reaction pressure കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ backward reaction നടക്കും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Next question, define buffer solutions and write one example for an acidic buffer. Buffer solutions which resist change in pH by dilution or by the addition of small amount of acid or base. കുറച്ച് ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്താലും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്താലും pH ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. 2 തരമുണ്ട്, അസിഡിക് ബഫർ ഉണ്ട്, ബേസിക് ബഫർ ഉണ്ട്. അസിഡിക് ബഫർ ഒരു വീക്ക് ആസിഡും അതിൻ്റെ സോൾട്ടും ചേർന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അസിറ്റിക് ആസിഡും സോഡിയം അസിറ്റേറ്റും ഒരു അസിഡിക് ബഫറാണ്. ബേസിക് ബഫർ ഒരു വീക്ക് ബേസും അതിൻ്റെ സോൾട്ടും ചേർന്നതാണ്. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ബേസിക് ബഫറിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റേറ്റ് ബഫർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്. അതിൻ്റെ pH ഏതാണ്ട് ഒരു 4.75 അടുത്തായിട്ട് വരും.
Next question. The value of equilibrium constant is useful to predict the extent of reaction and the direction of the reaction at a given stage. Explain. Extent of reaction. അത്രമാത്രം reaction നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് predict ചെയ്യാൻ equilibrium constant നമ്മളെ equilibrium constant value high ആണെങ്കിൽ products ധാരാളം ഫോം ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Forward reaction നടന്നു about 10⁻³ അതാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ. Kc 10⁻³ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ എന്നാണ്. The reaction proceeds nearly to completion. 10⁻³ കുറവാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. Proceeds rarely. And if the value of Kc is in between 10⁻³ and 10⁻³ appreciable concentration of both reactant and products are formed. Product form ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും അതോടൊപ്പം റിയാക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കൺസിഡറബിൾ ആണ്. മുഴുവൻ റിയാക്റ്റിനും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. Now prediction of direction of the reaction at a given stage. അത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താണത്? റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് QC. അത് QC ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റിന്റെയും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Product of concentration of product divided by product of concentration of reactants raised to the power equal to stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൂടെ വരാം. ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് കുറവാകുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടി ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കണം? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. പിന്നെ റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലോ അത് കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിൽ എത്താൻ. അപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതിനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ഓഫ് Kc ആൻഡ് QC വി ക്യാൻ predict the direction of a reaction. If QC is greater than Kc, the reaction will proceed in the direction of reactant. Reverse reaction ആണ് നടക്കുക. കുറഞ്ഞ് Kc ആവണമല്ലോ. If QC is less than Kc, forward reaction will take place. Proceed in the direction of products. Forward reaction. QC equal to Kc, the reaction mixture is at equilibrium. Question number 13. Classify the following into Lewis acid and Lewis base. H2O electron rich ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. Therefore Lewis base. NH3 ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. Lewis base. AlCl3 ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഇവിടെ 6 ഇലക്ട്രോണുകൾ, 2 എണ്ണത്തെ കൂടെ സ്വീകരിക്കാം. Therefore Lewis acid. H+, ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 2 എണ്ണത്തെ സ്വീകരിക്കാം. Lewis acid ആണ്. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Explain the term common ion effect with a suitable example. Common ion effect നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് common ion effect? Suppression of dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte containing a common ion. That is common ion effect. Suppression of dissociation of weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte containing a common ion. Strong electrolyte containing a common ion. Example ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് CH3COH, CH3CO minus plus H plus. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ HCl ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. HCl ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ H plus ions പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലാഷാറ്റ്ലേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് H+ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്, അതൊരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അസറ്റേറ്റ് അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലാഷാറ്റ്ലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിനെയാണ് കോമൺ അയൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. The concentration of H+ ion in a soft drink is 2 × 10⁻13. Calculate pH. Identify whether the solution is acidic or basic. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് H+ ion കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. pH = നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം കോൺസെൻട്രേഷൻ H+. കോൺസെൻട്രേഷൻ H+ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 × 10⁻13. 12.699. അപ്പോൾ pH 7 കൂടുതലാണ്, therefore basic ആയിരിക്കും. Classify the following solutions into acidic, basic and neutral.
സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ നിന്നാണ്. NaCl ഇത് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ? രണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആണ്. NH4NO3 നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്, HNO3 സ്ട്രോങ് ആസിഡ്, NH4OH വീക്ക് ബേസ്. Therefore the solution will be acidic. Strong acid in acidic. NaCl NaOH സ്ട്രോങ് ആണ്, HCN വീക്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ബേസ് ബേസിക് ആയിരിക്കും. NaNO2 NaOH സ്ട്രോങ് ആണ്, HNO2 വീക്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ബേസ് ബേസിക് ആയിരിക്കും. pH of blood remains constant in spite of variety of goods and spices we eat. Give reason. കാർബണേറ്റ് ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ ഉള്ളതാണ്. ബ്ലഡ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ്, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് H2CO3 കാർബണേറ്റ്, HCO3 മൈനസ് ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ, H2CO3 bar HCO3 മൈനസ് ബഫർ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ബ്ലഡ്. ഇതിൻ്റെ NaCl ന്യൂട്രൽ, NH4NO3 അസിഡിക്, NaCN ബേസിക്, NaNO2 ബേസിക്. Solubility of ഇത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്, solubility product. Solubility of MgOH twice at 290 Kelvin is 1.5 into 10⁻⁴. Solubility is given. Calculate the solubility product. എന്താണ് solubility product? Product of concentration of ions which is raised to the power equal to the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. പിന്നെ അത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. സ്പാരിംഗ്ലി സൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് MgOH twice ഒരു സ്പാരിംഗ്ലി സൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് ആണ്. ഇത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ Mg2+ഉം 2OH മൈനസും ഫോം ചെയ്യും. സൊല്യൂബിലിറ്റി S ആണെങ്കിൽ S മോൾസ് ഓഫ് Mg2+ഉം 2S മോൾസ് ഓഫ് OH മൈനസും ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. ഒരു MgOH twice ഒരു Mg2+ഉം 2 OH മൈനസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ S മോൾസ് ഓഫ് MgOH twice ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ S മോൾസ് ഓഫ് Mg2+ഉം 2S മോൾസ് ഓഫ് OH മൈനസും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ Ksp is equal to കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ്. ഇതിലേതൊക്കെയാണ്? Mg2+ഉം OH മൈനസും ആണ്. അപ്പോൾ Mg2+ എത്രയാണ്? S ഇൻറ്റു OH മൈനസ് 2S. 2S റൈസ് ടു 2. ഇതിൻ്റെ പവർ വേണമല്ലോ 2. 2S റൈസ് ടു 2. അപ്പോൾ 4s³. Ksp is equal to 4s³. S തന്നിട്ടുണ്ട് 1.5 into 10⁻⁴. അപ്പോൾ Ksp is equal to 4 into 1.5 into 10⁻⁴ raised to 3. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. Ksp സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പുസ്തകം നോക്കി ഒന്നുകൂടെ അത് ക്ലിയർ ആക്കുക. The solubility product of salt is related to its solubility. വീണ്ടും solubility product ന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Give the relation between solubility product and solubility of BaSO4. ഇത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ Ba2+ SO4 2- ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു BaSO4 ഡിസോസിയേറ്റ്, ഒരു Ba2+, ഒരു SO4 2-. അപ്പോൾ സൊല്യൂബിലിറ്റി S ആണെങ്കിൽ S മോൾസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ S മോൾ Ba2+ഉം S മോൾ SO4 2-. Therefore Ksp is equal to S into S² എന്നാണ് കിട്ടുക. Ksp is equal to S². The second question, the solubility product of BaSO4 is 1.2 into 10⁻⁻10. Solubility product തന്നിരിക്കുന്നത് Ksp at 290. Calculate the solubility of BaSO4 at 290. We have the equation Ksp is equal to S². So S is equal to square root of Ksp. S is equal to square root of Ksp, substitute here 0.109 molar എന്ന് കിട്ടും. Differentiate between homogeneous and heterogeneous equilibria. Homogeneous equilibria എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും, ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. All the reactants and products are in the same phase or state. N2 plus 3H2 is 2 energy. Love gaseous phase love. In heterogeneous equilibrium, the reactants and products are in different phases. റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ഫേസിലായിരിക്കും. റിയാക്ടൻറ്റിൽ സോളിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഹെട്രോജിനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാർസൽബർഗ് ഇക്വേഷൻ.
pH of buffer solution. Buffer solutions in the pH കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation ആണ്. Acidic buffer pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by concentration of acid. Acidic buffer pH കണ്ടുപിടിക്കും. pKa നിങ്ങൾക്കറിയാം, Ka യുടെ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ആണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് 10 ആണ് Ka യുടെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടാവും, ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടാവും. ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് POH കണ്ടുപിടിക്കുക. POH കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. PKB പ്ലസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബേസ്. കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബേസ്. POH കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ PH is equal to 14 മൈനസ് POH അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാസൽബർഗ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ആ ചാപ്റ്റർ ഒരു 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം നോക്കണം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ.